सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों। अज असी 10th क्लास की नैक्सट वीडियो पाने जा रहे हैं जो कि पिछले दे नाल कंटिन्यू दे विच है। ठीक है, बैलेंस्ड कैमिकल इक्वेशन बारे, संतुलित रसायनिक समीकरण। चलो फिर देरी ना करिए, अज की वीडियो शुरू करिए। संतुलित रसायनिक समीकरण, बैलेंस्ड कैमिकल इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशन की है पुंज दे सुरक्षा नियम नूं मुड़ याद करो जिस बारे तुसीं 9वीं श्रेणी विच पढ़ आए हो। इस नियम अनुसार किसी भी रसायनिक क्रिया विच ना तो पुंज पैदा किया जा सकता है अते ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब की है, असीं पढ़िया सी लॉ ऑफ मास कहते जिन्हों असीं, ठीक है, या कंजरवेशन ऑफ मास है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास है। ये की हुंदा, इस नियम अनुसार, ये नियम की कहंदा सी, किसी भी रसायनिक क्रिया, कोई भी क्रिया हो रही, रसायनिक क्रिया हो रही, उहदे विच ना तो पुंज पैदा किया जा सकता, ना असीं किते पासे तो लिया सकते उहनूं। ठीक है, जा सकता है। ठीक है, अते ना ही नष्ट किया जा सकता, तो ना ही जिहड़ा उहदे विच पुंज है उहनूं असीं किसी तरह खत्म कर सकते, गायब कर सकते। ठीक है, ना ही किसी तरीके नाल जादू दे नाल असीं लैके आ सकते पुंज नूं, ते ना ही किसी तरीके दे नाल उहनूं गायब कर सकते, लैके जा सकते। ठीक है, तो होर रूप की है इसका। ठीक है, होर थोड़ा जिहा सरल रूप दे विच देखिए की हुंदा। इसका भाव है कि किसी भी रसायनिक क्रिया विच उपजे उत्पादां विच मौजूद तत्तां दा कुल पुंज अभिकारकां विच मौजूद तत्तां दे कुल पुंज दे बराबर हुंदा है, कुल पुंज दे बराबर हुंदा है। हुण इहदे विच देखो की है, असीं कल की पढ़िया सी, अभिकारक। ठीक है ना, जिहनूं असीं की कहंदे सी, अभिकारक, या फिर असीं कह दिंदे इत्थे रिएक्टेंट। ठीक है, असीं कह दिंदे इत्थे रिएक्टेंट। ठीक है, तो दूसरे पासे असीं एरो मार के दूजे पासे की लिखते सी, उत्पाद। उत्पाद। ठीक है, जिन्हों असीं क्या कहते थे, प्रोडक्ट। ठीक है, इत्थे तक तो समझ गए होने तुसीं। हुण अगे देखो की है, कहंदा ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪੁੰਜ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੁੰਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੁੰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਅਭਿਕਾਰਕ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। समझ गए, ये दोने पुंज बराबर होने चाहिए है। जे मैं इधर कोई 5 चीज़ा समझ लो 5 किलो की चीज़ है, ठीक है, उसनों मैं जेकर तोड़ मरोड़ के कुछ होर चीज़ बनावा, उत्पाद बनावा, तो 5 किलो का ही रहना चाहिए। मान लो तुसी 5 किलो मिट्टी लई, मान लो जेडे साडे अभिकारक है उन्होंने मिट्टी मान लो। ठीक है, आ तुसी मिट्टी लई 5 किलो। ठीक है, 5 ग्राम ले लो चाहे किलो ले लो, पुंज का 5 किलो है। ठीक है, 5 किलो मिट्टी लई, हुण इस मिट्टी तो मैं, ठीक है, इनू मैं कह दिंदा अभिकारक। ठीक है, इस मिट्टी में मैं कहता अभिकारक। ठीक है, इस तो मैं क्या किया, उत्पाद बनाया, कुछ शेप बनाती। मान लो असी कुछ इस तरह का लो टैडी बीयर जा, ठीक है, ये चीज़ बनाता असी। ठीक है, ये चीज़ बना दी। हुण यह जिहड़ा 5 किलो आ, वो इस तो ही मैं यह चीज़ बनाई है ना, यह जिहड़ा मैं आ शेप बनाई है, टैडी बीयर है, चाहे जो भी दिख रहा तुहानूं। ठीक है, तो यह जिहड़ा भी जानवर बनाया मैं इस चीज़ तो ही बनाया, मतलब इहदा पुंज भी फिर 5 किलो ही होना चाहिए। ये भी उही मिट्टी तो बने जिन्नी आह मिट्टी थी उन्नी ये मिट्टी है। समझ गए ना, दोनों का पुंज बराबर होना चाहिए। उस तरह सेम अभिकारक है तो उत्पाद है, दोनों का पुंज की होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसे मिट्टी नूं नवां रूप दिता, उस तरह अभिकारक नूं नवां रूप दिता जाता, उन्होंने क्या कहते असीं, उत्पाद कह देंगे थे। समझ गए। ठीक है, दोनों का भार
बराबर होना चाहिए, भार नहीं पुंज। ठीक है, अगे देखो हुण अगे की है साडा दूजे शब्दां विच रसायणिक क्रिया वापरण तो पहलां अते अंत विच हर एक तत्त दे परमाणुओं की संख्या समान रहिंदी है। हुण इत्थे क्या आ गया, परमाणुओं की संख्या। ठीक है, मैं हुण एक नवां शब्द जोड़ दिंदा, कहंदा पुंज दे विच करना थोड़ा जिहा औखा ही, मैं उहनूं क्या ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਭਿਕਾਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਾਰੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਕਾਰਕ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਕਾਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਕਾਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟਮਸ ਲੈ ਲਓ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਲੈ ਲਓ। ਸਮਝ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਲੈ ਲਓ, ਐਟਮਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗਿਣਤੀ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਧਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 5 ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 5 ਪਰਮਾਣੂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਛੇਵਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਰ 5 ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਐਟਮ ਪਾਏ ਹੈ, 5 ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ 5 ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਐਟਮ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਹੁਣ 4 ਜਮਾ 1 ਹੋ ਜਾਵੇ, 4 ਇੱਧਰ ਪਏ 1 ਉੱਧਰ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੰਜ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਲ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਲਈ, ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਮਝ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਲਈ ਕਰੰਗ ਰਸਾਇਣਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਗ ਰਸਾਇਣਕ ਸਮੀਕਰਨ, ਸਕੈਲੇਟਲ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਰੰਗ ਰਸਾਇਣਕ ਸਮੀਕਰਨ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ? 1.2 ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੇਮ, ਕਿਆ ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ 2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ 1 ਐਟਮ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 2 ਹੈ। ਇੱਧਰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ 1 ਹੈ, ਆਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 2 ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ 1 ਹੈ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 2 ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ 1 ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਚਰਨਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ ਨਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਇਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ 1.3 ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ 1.3 ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕੀ ਸੀ। ਕਿਰਿਆ ਕਹਤੀ, ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਸਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਾਣੇਦਾਰ ਜ਼ਿੰਕ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਪਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਣੇਦਾਰ ਜ਼ਿੰਕ ਪਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਸ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਉੜ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਜ਼ਿੰਕ
ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਭਿਕਾਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਤਪਾਦ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਸਮਝ ਗਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਬਦ ਸਮੀਕਰਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸੂਤਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਤਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ, ਸੂਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ? Zn। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ? Zn। ਤੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ? H ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ 2, SO ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ 4। ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ? H2SO4। ਠੀਕ ਹੈ, H2SO4। ਜ਼ਿੰਕ ਜਮਾ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਉਤਪਾਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ, ZnSO ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ZnSO4 ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਪਲੱਸ H2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 2 ਪਰਮਾਣੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ? ਆਓ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ 1 ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ 1 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 2 ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 2 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਲਫਰ ਦਾ 1 ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਲਫਰ ਦਾ 1 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 4 ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 4 ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਧਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ ਉਨੇ ਉੱਧਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ ਉਨੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ ਉਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1.3 ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਵੀ 1 ਸੀ, ਉੱਧਰ ਵੀ 1 ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਸਾਈਡ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ? ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ 1, ਉੱਧਰ ਵੀ 1 ਸੀ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵੀ 2-2 ਸੀ, ਇਹਦਾ 1-1 ਸੀ। ਸਲਫਰ ਦਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਪਰ ਵੀ 1 ਸੀ, ਰਾਈਟ ਪਰ ਵੀ 1 ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 4, ਉੱਧਰ ਵੀ 4 ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੀਕਰਨ 1.3 ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ? ਆਇਰਨ ਪਲੱਸ H2O ਕੀ ਦਿੰਦਾ? Fe3O4 ਪਲੱਸ H2। ਠੀਕ ਹੈ, Fe ਫੈਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਆਇਰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਹਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ H2O ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਬਣਦਾ? Fe3O4 ਪਲੱਸ H2। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਇਸ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ Fe, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡੱਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਡੱਬੇ ਬਣਾ ਲਏ। H2O ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੱਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, Fe3O4 ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੱਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ H2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੱਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉੱਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਬਣਾਓ। ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੜਾਅ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੜਾਅ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ?
असंतुलित समीकरण 1.5 ਇਹ असंतुलित ही है, ठीक है, 1.5 ही है। ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਤੀ। ਇੱਧਰ ਆਇਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, Fe ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਅਭਿਕਾਰਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਲਿਖਤਾ ਉਤਪਾਦ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ Fe ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ Fe ਤੱਤ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇੱਕ Fe 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ Fe ਹੈ, ਇੱਕ H ਹੈ, ਇੱਕ O ਹੈ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਤੱਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ Fe ਦੇਖੀਏ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ Fe ਕਿੰਨੇ ਆ, ਆਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਐਰੋ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਇੱਧਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਐਰੋ ਵਰਤ ਲਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, Fe ਦੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ Fe ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ Fe ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ Fe ਦੇ 1 2 3 ਪੈਰਾਂ 'ਚ 3 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਧਰ Fe ਦੇ 3 ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਇੱਧਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ H ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ 2 ਹੈ, 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 2 ਹੈ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ 2, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ 1, ਉੱਧਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ 4, ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸੂਚੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਦੀ। ਹੁਣ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਅ ਤੀਏ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੌਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਵਾਲੇ ਯੌਗਿਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅਭਿਕਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਭਿਕਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਤਪਾਦ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ 1 2 3 3 4, ਆਹ 3 2 4, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਾਣੂ ਚੱਕ ਲਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਚੱਕ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਏ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ Fe3O4 ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤੱਤ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਆਕਸੀਜਨ ਚੱਕਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਏ FeO4, 4 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਾ, ਆ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਆ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਆਏ Fe3O4, ਠੀਕ ਹੈ। Fe ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ 3, O ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ 4, Fe3O4। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਆਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀਏ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਇੱਧਰ 1 ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ, 4 ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ 1 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਆਏ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, H2O ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, H2O ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, Fe3O4। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ, 4, ਸਮਝ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ LCM ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਪ ਵਰਤਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 1 ਤੇ 4 'ਚ ਬੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, 4 ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, LCM ਲੈ ਲੈਂਦਾ 1 ਤੇ 4 ਦਾ। 1 ਤੇ 4 ਦਾ LCM ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 1 ਤੇ 4 ਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, 4, LCM 4 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ LCM ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇੱਧਰ ਵੀ LCM ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ, ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ 4 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ 4 ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਕੀ ਸੀ, ਆ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸੀ, 1। ਇੱਧਰ ਮੈਂ 4 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ LCM ਲਿਆ, 1 ਤੇ 4 ਦਾ LCM ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 4 ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ 4 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ 4 ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਓ, ਅਸੀਂ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ H2O ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ H2O ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 4, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 4 ਗੁਣਾ O 4 ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਗੁਣਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪੈਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਗੁਣਾ 1 4 ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਸੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੱਤ ਅਤੇ ਯੋਗਕਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੱਬੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ, ਡੱਬੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 4 ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ 4 H2O ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਲਿਖਣਾ, 4 H2O ਲਿਖ ਦੇਣਾ। H2O ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ 4 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ H2O ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੱਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਛੇੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਪੈਰ 'ਚ 4 ਪਾਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੋਹਰੇ ਉਹ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੋਹਰੇ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮੀਕਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਸ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਜੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ Fe ਹੈ ਇੱਧਰ 1 ਹੈ, ਇੱਧਰ 3 ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇਖੋ 4 ਗੁਣਾ 2 8, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤਾਂ 8 ਹੋ ਗਈ ਆਕਸੀਜਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਧਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2, ਇਹ ਵੀ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪਰਮਾਣੂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਇਰਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਣੂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਮਾਣੂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਇਰਨ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੋਹੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਮਾਣੂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਣੂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 4 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 4 ਦੂਣੀ 8, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 8 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ 8, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 2, ਇਹ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਆਹ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 8 ਤੇ 2 ਦਾ LCM ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, LCM of 2 and 8, 2 ਤੇ 8 ਦਾ LCM ਕੀ ਹੁੰਦਾ 8। ਮਤਲਬ ਮੈਂ 8 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ 8 ਬਣਿਆ ਬਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ 2 ਤੋਂ ਮੈਂ 8 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, 2 ਗੁਣਾ 4, 4 ਦੂਣੀ 8 ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਤੀ, H2, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਲਿਖਣਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ 4, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ 4, ਸਮਝ ਗਏ, ਇਹ ਮੂਹਰੇ 4 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮੀਕਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਅੰਸ਼ਿਕ, ਹਜੇ ਵੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਅਜੇ ਬਰਾਬਰ ਬਾਕੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੜਾਅ 5 ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਤੱਤ ਚੁਣੋ ਜੋ ਅਜੇ ਤੀਕ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ Fe ਹੈ ਨਾ ਲੋਹਾ ਆਇਰਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੱਤ ਕੇਵਲ ਲੋਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਹੈ ਆਇਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਇੱਧਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, 1 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਡੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 3, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ 3, Fe3O4 ਇਹ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਆਇਰਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਵੈਸੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਆਇਰਨ ਪਿਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ Fe ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉੱਧਰ 3 ਆਇਰਨ ਪਏ Fe3O4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ।
Fe ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ Fe ਦੇ 3 ਪਰਮਾਣੂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ Fe ਦੇ 1, ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ 1 ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ 1। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ Fe ਦੇ 3 ਆ 3, 1 ਤੇ 3 ਦਾ LCM ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। LCM of 1 and 3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 3, 3 ਹੁੰਦਾ LCM, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਤੇ 3 ਦਾ LCM ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 3, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਤੇ 3 ਦਾ LCM ਹੋ ਗਿਆ 3। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇੱਧਰ 1 ਹੈ, 1 ਤੋਂ 3 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ 1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ 3 × 3, ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ 3 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 3 ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ 3 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ, Fe ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ Fe ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 3 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਆਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। Fe ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਡੱਬੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਹਜੇ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ABCD ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਪਰ ਆ ਜਾਓ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। Fe ਦੇ 3, ਇੱਧਰ ਵੀ Fe ਦੇ 3 ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਹੈ, 4 ਦੂਣੀ 8 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ 8, ਇੱਧਰ 4 ਦੂਣੀ 8 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ 8, ਇੱਧਰ 4 ਏਕਮ 4 ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 4 ਹੋ ਗਏ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 4 ਹੀ ਪਏ, ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਡੱਬੇ ਮਟੇ ਦਿਓ, ਡੱਬੇ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਡੱਬੇ ਹਟਾਤੇ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮੀਕਰਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮੀਕਰਨ 1.9 ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੱਸੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਵਿਧੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀ ਨਾ, ਆਹ ਪੜਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਗੁਣਾਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਪੜਾ 7, ਭੌਤਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਲਿਖਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਤੱਕ ਗੈਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਖੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮੀਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਅਭਿਕਾਰਕ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਕਿ ਗੈਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੂਚਨਾਦਾਇਕ ਹੋਣ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਚਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗੈਸ, ਉਹ ਗੈਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਲੀ ਐਕੁਅਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਠੋਸ ਸੋਲਿਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਅਸੀਂ ਐਕੁਅਸ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, AQ ਲਿਖਦੇ। ਕਦ ਲਿਖਦੇ AQ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਐਕੁਅਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ,
ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਲੋਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ 1.9 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਲਿਖਤਾ ਜੀ, H2O ਦੇ ਨਾਲ G ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, Fe3O4 ਦੇ ਨਾਲ S ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, H2 ਦੇ ਨਾਲ G ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੈਸ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਬਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਕਿਹੜਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਕਿਹੜਾ, ਗੈਸ ਕਿਹੜਾ। ਤੇ 80% ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰੂੰਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮੀਕਰਨ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ 1.9 ਤੱਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕੇਤ G ਦੀ ਵਰਤੋਂ H2O ਦੇ ਨਾਲ, H2O ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ G ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਭਾਫ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਫ਼ ਲਈ ਵੀ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਭੌਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਪ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ ਗੈਸ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਤਾਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਬਾਅ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੈਟਲਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਦਿ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਆ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ, CO ਗੈਸ ਪਲੱਸ 2H2 ਗੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ? 340 ATM। ATM ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ 340 ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? CH3OH, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਲਿਕੁਇਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਐਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ 6CO2 ਐਕੁਅਸ ਪਲੱਸ 12H2O ਲਿਕੁਇਡ। ਸੂਰਜ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। C6H12O6 ਐਕੁਅਸ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ। 6O2 ਐਕੁਅਸ ਪਲੱਸ 6H2O ਲਿਕੁਇਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਮਿਥਨੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਥਨੋਲ, ਪਰ ਇਹ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਥਨੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੀਕਰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਪੌਦੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਵਾ 'ਚੋਂ, ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ? ਸਟੋਮੈਟਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ? C6H12O6, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ? ਗਲੂਕੋਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 6O2 ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਕਸੀਜਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਟੋਮੈਟਾ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪੱਤੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੌਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਰ ਲੈਂਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਪਰੋਕਤ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਮੀਕਰਨ 1.2 ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1.2 ਸਮੀਕਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1.2 ਸਮੀਕਰਨ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ
ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਰਿਬਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਊਡਰ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਟ ਪਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਐਨਕਾਂ ਜਾਂ ਚਸ਼ਮੇ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਗਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਡੱਬੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਆਹੀ ਡੱਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਡੱਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਤੱਤ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੱਤ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਐਟਮ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟਮ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੱਤ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟਮ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਤੱਤ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਇੱਕ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ, ਇੱਕ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੈਰ 'ਚ ਇੱਕ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਦੋ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਚੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੇ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ, ਆਕਸੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਆਕਸੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ 2 ਤੇ 1, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਤੇ 1 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਤੇ 1 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 1 ਤੇ 2 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 2, 2 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ ਇੱਧਰ, 2 ਤੇ 1 ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 2, ਐਲਸੀਐਮ 2 ਤੇ 1 ਦਾ 2 ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਧਰ 2 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ, 1 ਗੁਣਾ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਈ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, MgO ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, 2 ਲਿਖ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ, Mg+O ਪਲੱਸ ਸੋਰੀ ਹੈਰੋ ਪਾ ਕੇ MgO ਡੱਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਡੱਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ, ਡੱਬੇ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਣਾ ਅਸੀਂ, 2, 1 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 1 ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਿਆ ਜੋੜਿਆ, ਉਹ 'ਚ 2 ਜੋੜਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਿਆ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾ 2 ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਗੁਣਾ 2 ਰੈੱਡ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, 2। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਚੌਥਾ ਸਟੈਪ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੱਤ ਲਿਖ ਲਓ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਿਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੱਤ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ 1, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ 1 ਹੈ, 2 1 2 ਹੋ ਗਏ, ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, 2 ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ 2 ਸੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ 2 ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ 2 ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ 2 ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, 2, ਉੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਏਕਮ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ 1 ਨਾ, 2 ਏਕਮ 2, ਲਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ,
ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੀਏ, ਇੱਧਰ 2 ਆ ਉੱਧਰ 1 ਆ। ਹੁਣ 2 ਤੇ 1 ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਲਿਖਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਿਖਤੀ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਤੇ 1, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 2, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ 2 ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਅੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲਓ ਜੀ। 1 ਤੇ 2 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਹੋਏ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਤੇ 2 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 2 ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਤਾਂ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ 1 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ 1 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਲਿਖੀਏ ਅੱਗੇ ਆਹੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਲਿਖੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੀਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, Mg plus O2 gives MgO। ਡੱਬੇ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਡੱਬਾ, ਆਹ ਡੱਬਾ, ਆਹ ਡੱਬਾ, ਲਓ ਜੀ ਡੱਬੇ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਸੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਲਤੂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ 2 ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ 2 ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ 2 ਆਇਆ, ਰੈੱਡ ਪੈਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਜਿੱਥੇ 1 ਹੈ ਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 2, ਇੱਧਰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ 2 ਏਕਮ 2, ਇੱਧਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 2 2 ਏਕਮ 2। ਲਓ ਜੀ, ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਡੱਬੇ ਹੀ ਹਟਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, Mg plus O2 gives MgO। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ? 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 2 ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਆਇਆ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ। ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਲੈਂਸਡ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है जी। ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਤਾਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ठीक है। साइंस स्ट्रीम कह देंगे असी, साइंस स्ट्रीम के विच जाना तो ये करना बहुत जरूरी है। चलो जी, अगर थोनू इस वीडियो च कोई प्रॉब्लम आई तो मैनू कमेंट बॉक्स के टाइप करके दस दिओ, ठीक है जी। चलते हैं, धन्यवाद।